Hello students. Last class আমি line spectrum of hydrogen atom পঢ়িছিলো. আজি আমি পঢ়িম Bohr মডেলৰ ওপৰত. Bohr model of hydrogen atom. Bohr মানে scientist এজন আছিল Niels Bohr বুলি. Niels Bohr. Niels Bohre নিজৰ এটা এটমিক মডেল দিলে কাৰণ ৰাদাৰফৰ্ডে যি মডেল দিলে ৰাদাৰফৰ্ডৰ মতে ৰাদাৰফৰ্ডৰ কিছুমান ড্ৰবেক আছিল আৰু লগতে লাইন স্পেক্ট্ৰামো এক্সপ্লেইন কৰিব নোৱাৰিলে সেইটো কাৰণে নিলছ বৰে নিজৰ এটা মডেল দিলে যাক কোৱা হয় Bohr model of hydrogen atom. Okay, ইয়াৰ বেচিছটো আছিল this model was based upon Planck's quantum theory. মানে Planck's quantum theory কিছুমান postulates use কৰি বা quantum theory টো use কৰি মেলি Bohrে নিজৰ এটা মডেল দিলে. এটা Bohr মডেলৰ মতে Bohr model postulates কি হ'ব number 1 যোনটো ইলেক্ট্ৰন আছে ইলেক্ট্ৰন ইন দা হাইড্ৰোজেন এটম মানে হাইড্ৰোজেন এটমৰ যেটো ইলেক্ট্ৰন আছে can move around the nucleus in a circular path of fixed radius and energy মানে নিউক্লিয়াছটো ইয়াত আছে এই নিউক্লিয়াছটোৰ আশে পাশে ইলেক্ট্ৰনটো ঘূৰি থাকিব it can move the electron can move around the nucleus in a circular path of fixed radius to fixed থাকিব here radius fixed লগতে energy fixed ইলেক্ট্ৰনৰ যেটো এনাৰ্জি আছে হে এনাৰ্জিটো ফিক্স হ'ব ৰেডিয়াছটো ফিক্স হ'ব আৰু এই পাথটো এই যেটো সার্কুলার পাথ হয় এই সার্কুলার পাথটো কোৱা হ'ব অরবিটৰ জায়গাত স্টেশনারি স্টেটস বুলিও কোৱা হয় স্টেশনারি স্টেটস আৰু এটা নাম আছে allowed energy states ঠিক আছে এটা হল ফার্স্ট পয়েন্ট এটা সেকেন্ড পয়েন্ট these energy states are arranged concentrically around the nucleus মানে এই যিবোৰ এনার্জি স্টেটস আছে বা স্টেশনারি স্টেটস আছে বা অরবিট আছে এইবোৰ এৰেঞ্জ কৰা হৈছে কনসেন্ট্ৰিক্যালি মানে এটা সার্কেল আছে তাৰ পিছত আৰু এটা সার্কেল আছে তাৰ পিছত আৰু এটা সার্কেল আছে এনেকৈ এইবোৰ কনসেন্ট্ৰিক সার্কেলস বুলি কয় সো the energy states এইবোৰ যেটো এনাৰ্জি স্টেটস বুলি কয় এনাৰ্জি স্টেট এটো অরবিটটোকে এনাৰ্জি স্টেট কোৱা হয় these orbits are arranged concentrically around the nucleus আৰু ইহঁতক নাম্বাৰ কৰা হয় numbering দিয়া হয় n is equal to 1 এটো 1 এটো 2 এটো 3 n is equal to 1 2 3 ঠিক আছে বা এই 1 যোনটো n equal to 1 হয় তাক কোৱা হয় k যেনেকৈ k shell বুলি কওঁ k shell l shell m shell k l m ঠিক আছে আৰু এই যেটো ভ্যালু আছে n এই যেটো ভ্যালু n হয় এই n টুক আমি কওঁ প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার এই যেটো অরবিট আছে অরবিটক আমি n equal to 1 2 3 এনেকৈ নাম্বাৰিং কৰোঁ আৰু এই যেটো n হয় এই n টুকে প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার বুলি কওঁ
যদিহে প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰ 1 হয় যদিহে প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰ 1 হয় তাৰ মানে k শেল যদিহে প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰ 2 হয় তেন্তে l শেল যদিহে প্ৰিন্সিপাল কোৱান্টাম নাম্বাৰ 3 হয় তেতিয়াহ'লে আমি m শেল বুলি আমি ক'ব পাৰিম ঠিক আছে এতিয়া সেকেন্ড পইণ্ট অকে থাৰ্ড পইণ্টলৈ আহিলোঁ থাৰ্ড পইণ্টত কোৱা হৈছে যে the energy of orbit of an electron the energy of an electron energy of electron to fix asile eta third point to say the energy of an electron is certain in the orbit it does not change with time mane fixed energy bili je ami jetu koisilu je ei jetu electron ase eta jetu electron ase yar energy to fix ase with change of time energy to keteo change no hoy ta mane 1 second of jetu suppose etia energy e1 ase ঠিক আছে at time t is equal to 1 second ঠিক আছে t is equal to 100 seconds or pasoto hi e1 hi thakibo t is equal to 200 seconds or pasoto e1 hi thakibo mane eke energy thakibo jodi he time change hoy tetia energy change no hoy kintu eta condition ase however the energy is absorbed or emitted when electron jumps from lower to higher or higher to lower and stationary state mane energy to change ketia hobo energy to tetia he change hobo jodi he electron to ei jontu upper orbit ase etu lower stationary state aru etu higher energy stationary state to jodi he ei electron to yale jayege lower to higher ঠিক আছে যদি হে lower to higher hobo tetia energy ki hobo energy is absorbed যদি হে n is equal to 1 jump kori play n equal to 2 le gusi jay electron to tetia ki hobo energy will be energy absorb koribo mane electron to kiba eta energy absorb koribo absorb kori meli n equal to 2 le gusi jabo ঠিক আছে যদি হে এটা আৰু এটা আছে এটো n equal to 2 n equal to 1 যদি হে ইলেক্ট্ৰন টো ইয়াত আছে ঠিক আছে যিকোনো এটা ইলেক্ট্ৰন বা ধৰিলো আমি সেকেন্ডতে এটা ইলেক্ট্ৰন আছে এই ইলেক্ট্ৰন টো যদি হে ইয়ালে জাম্প কৰে তেতিয়া কি হ'ব ই এনাৰ্জি প্ৰথমতে এনাৰ্জি এৰিব কিবা এটা এনাৰ্জি এৰিব তাৰ পিছত ইয়ালে আহিব এতিয়া কত n equal to 2 to n equal to 1 higher to lower ওপৰৰ পৰা তললৈ আহিছে তেতিয়া এনাৰ্জি এমিট কৰিব ঠিক আছে এটো হল থাৰ্ড পইণ্ট sorry eto second point to text third point okay sorry third point tar pisot ami ahu fourth point ale fourth point মই যে কৈছিলো এনাৰ্জি এবজৰ্ব হৈছে বা এনাৰ্জি এমিট হৈছে তো এনাৰ্জি যেতিয়া এবজৰ্ব হ'ব বা এমিট হ'ব তেতিয়া এই এনাৰ্জি ফ্ৰিকুৱেন্সিটো কি হ'ব তেতিয়া এটো ট্ৰানজিশন বুলি কোৱা হয় n1 to n equal to 1 to n equal to 2 এটো ট্ৰানজিশন বুলি কয় from lower energy state to higher energy state এটো ট্ৰানজিশন বুলি কয় আৰু এটো ট্ৰানজিশন বুলি কয় from higher energy state to lower energy state এটো ট্ৰানজিশন বুলি কয় এই যেটো ট্ৰানজিশন হৈছে এটো বা এটো এই দুটা ট্ৰানজিশনত কি হয় এনাৰ্জিটো এবজৰ্ব হয় বা এমিট হয় তো হেতু হোৱাৰ লগে লগে ফ্ৰিকুৱেন্সি যেটো ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড যেটো ফ্ৰিকুৱেন্সি হয় কাৰণ এনাৰ্জি মানে কি E is equal to h nu ফৰ্মুলা মতে তো যদি এনাৰ্জি এমিট হৈছে বা এবজৰ্ব হৈছে তাৰ মানে হে এনাৰ্জিৰ এটা
কি আছে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি আছে নিউ মানে ফ্ৰিকুৱেঞ্চি তে এই ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো আমি কেনেকৈ উলিয়াম ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো উলিয়াম যদিহে n equal to 1 to n equal to 2 হয় মানে এনাৰ্জি 1 আৰু এনাৰ্জি 2 এতিয়া আমি এই ট্ৰানজিশনৰ এনাৰ্জিটো কেনেকৈ উলিয়াম বা ফ্ৰিকুৱেঞ্চিটো কেনেকৈ উলিয়াম প্ৰথম কথা হ'ল আমি ডেল ই উলিয়াম ডেল ই কি হয় ডেল ই হয় e2 minus e1 ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল ঠিক আছে আৰু ডেল ই মানে কি ই মানে কি h নিউ তো আমি ইয়াক h নিউ বুলি ডিনোট কৰিব পাৰোঁ h নিউ বুলি ডিনোট কৰিব পাৰোঁ এইটোকে যদি নিউটো এনেকৈ ৰাখি দিওঁ del e by h is equal to del e মানে e2 minus e1 by h এটো ৰেডিয়েশনটো ওলাই যাব ওকে সৰি ফ্ৰিকুৱেঞ্চি অফ ৰেডিয়েশনটো ওলাই যাব এটো ফৰ্মুলা দি for n is equal to 1 to n is equal to 2 এটো এটা ফৰ্মুলা ঠিক আছে এতিয়া আমি আহো 5 নম্বৰ পইণ্টলৈ 5 নম্বৰ পইণ্টটো হ'ল এংগুলাৰ মোমেন্টাম এংগুলাৰ মোমেন্টাম এতিয়া এটো নিউক্লিয়াছ হয় এটো এটা ইলেক্ট্ৰন হয় ইলেক্ট্ৰনটোৱে এনেকৈ ঘূৰি আছে ৰেডিয়াছ এটো হয় এটো ৰেডিয়াছ হয় ঠিক আছে যেতিয়া যিকোনো বস্তু এটা এনেকৈ গোল গোলকৈ ঘূৰি থাকে তাৰ কিবা এটা ভেলোচিটি আছে সেই ভেলোচিটিটো কোৱা হয় এংগুলাৰ ভেলোচিটি ঠিক আছে তো মোমেন্টাম যেটো হ'ব এটো এংগুলাৰ মোমেন্টাম বুলি কোৱা হ'ব সাপোজ ইলেক্ট্ৰনটো বুলে সিধা ৰাস্তাত গৈ আছে ঠিক আছে তেতিয়া এটোক লিনিয়াৰ ভেলোচিটি বুলি কয় কিন্তু এটোক এংগুলাৰ ভেলোচিটি বুলি কয় কিয় কাৰণ ই গোল গোলকৈ ঘূৰি আছে তো যদিহে লিনিয়াৰ ভেলোচিটি থাকে লিনিয়াৰ ভেলোচিটিৰ v কিন্তু ইয়াৰ আগত মাসটো লগাই দিলে মোমেন্টাম লিনিয়াৰ মোমেন্টাম কিন্তু ইয়াত কি হ'ব এটো হ'ল এংগুলাৰ ভেলোচিটি v ঠিক আছে এংগুলাৰ মোমেন্টাম উলিয়াবলৈ হলে মাসটো লাগিব লগতে ৰেডিয়াছটো লাগিব এই এংগুলাৰ মোমেন্টাম হ'ল mvr ঠিক আছে মোমেন্টাম ইনটু r into radius is angular momentum etu tomalake physics ot paisai sage the angular momentum of this electron in a given stationary state is given by m e bili likhi disu mane mass of electron m v r is equal to n h by 2 pi ঠিক আছে angular momentum যেটো হ'ব ইয়াৰে is equal to n h by 2 pi n to কি হয় n to হয় তোমালোকৰ প্ৰিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বাৰ h to কি হয় প্লেংকছ কনস্ট্যান্ট ঠিক আছে যদি হে মোক এইটো ইলেক্ট্ৰনৰ কাৰণে লাগে আৰু এইটো বুলে n is equal to 1 হয় তেতিয়ালে কি হ'ব angular momentum mvr is equal to 1 dot h by 2 pi etu first stationary orbit karone jodi hamuk ei second to karone lage suppose second for etu hol 4n is equal to 1 etu k shell or jikono electron or angular momentum lebo karone etu ঠিক আছে যদি hamuk l shell karone lage mane যেটো L shell second shell to n is equal to 2 for n is equal to 2 বা k shell or L shell থকা ইলেক্ট্ৰন এটা কাৰণে ঠিক আছে L shell or ইলেক্ট্ৰন থকা কাৰণে mvr is equal to n মানে কি 2 হয় therefore 2 h by 2 pi তেনেকৈ ঠিক তেনেকৈ n যেটো হ'ব n যদি 3 হয় তেতিয়া 3 আহি যাব ঠিক আছে তো
ইয়াৰ পৰা এটাই কথা গম পায় যে যিটো ইলেক্ট্ৰন আছে ইলেক্ট্ৰনৰ এংগুলাৰ মোমেন্টাম 1/h2 পাই বা 2/h2 পাই 2h/2 পাই 3h/2 পাই 4h/2 পাই এনেকুৱাকেহে হ'ব ধৰি লোৱা এইটো ইলেক্ট্ৰন নিউক্লিয়াছ আছে এইটো কি হ'ব এইটো n = 1h/2 পাই এইটো আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন ইয়াতে ধৰি লৈছো ইলেক্ট্ৰন আছে 1 2 এইটো এল শেল ঠিক আছে এইটো কি এটম হয় এইটো 1 2 3 4 বেৰিলিয়াম হয় তো বেৰিলিয়ামত এইটো কি হয় n = 1 n = 2 তো ইয়াৰ যিটো ইলেক্ট্ৰন থাকিব ইলেক্ট্ৰনৰ এংগুলাৰ মোমেন্টাম হ'ব 2h/2 পাই ঠিক আছে তাৰ পিছত 1 2 3 4 5 6 7 8 সোডিয়াম এতিয়া মই আঁকিলো সোডিয়াম এটা সোডিয়াম 11টা ইলেক্ট্ৰন তাৰমানে সোডিয়াম এটম হয় সোডিয়াম এটম হলে কি হ'ব এটো m শেল হৈ যাব m শেল মানে কি n = 3 তো ইয়াৰ এংগুলাৰ মোমেন্টাম কি হ'ব mvr = 3h/2 পাই ঠিক আছে এনেকুৱাকে এটো সোডিয়াম এটমৰ কাৰণে সোডিয়ামৰ পৰা আৰ্গনলৈকে জি হ'ব যিমান কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব তাহাঁতৰ এটো হ'ব এংগুলাৰ মোমেন্টাম তো এই 5 নম্বৰ পইণ্টৰ কাৰণে 5 নম্বৰ পইণ্টত আৰু এটা কথা কোৱা হৈছে যে the electron can move only in those orbits for which its angular momentum is an integral multiple of h/2 pi. That's why only certain fixed orbits are allowed. This is known as quantization of angular momentum. Electron বোৰ কত মুভ কৰিব কোনটো অৰবিটত মুভ কৰিব ইলেক্ট্ৰন বোৰ এনেকুৱা এটা অৰবিটত মুভ কৰিব যাৰ ভ্যালু হ'ব nh/2 পাই ইয়াত যদি এই n ৰ ভ্যালু যদি 1.5 হয় হে 1.5 হলে মানে সেই ইলেক্ট্ৰনটো হেতু অৰবিটত না যায় n = সদায় 1 এ হ'ব লাগিব বা 2 এ হ'ব লাগিব বা 3 হ'ব লাগিব বা 4 5 6 7 8 এনেকুৱাই হ'ব লাগিব তো যেহেতু n টো হল কি হল n টো 1 2 3 4 এটা ন্যাচারাল নাম্বার হয় তো এটো ইন্টিগ্রাল মাল্টিপল অফ h/2 পাই বুলি কোৱা হৈছে হেতু কাৰণে এই গোটেই বস্তুটো কোয়ান্টাইজেশন বুলি কোৱা হৈছে কোয়ান্টাইজেশন অফ angular momentum ঠিক আছে quantization of angular momentum মানে কি mvr = nh/2 পাই যে যোনটো angular momentum হ'ব will be equal to h/2 পাই কিন্তু into n হ'ব এই n ৰ ভ্যালুটো সদায় 1 2 3 4 এনেকুৱা হ'ব কেতিয়াও 1.5 1.2 2.5 2.3 বা 3.2 এনেকুৱা পইণ্টত কেতিয়াও নাহে এটো হ'ল angular momentum quantization of angular momentum মই আগৰবাৰ তোমালোকক quantization of energy বুলি কৈছিলো তোমালোকৰ যদি হে মনত আছে quantization of energy কেতিয়া কৈছিলো যেতিয়া ফটনৰ এনাৰ্জি কথা কৈছিলো E = nh nu কৈছিলো নাই কৈছিলো তে E = h nu হয় কিন্তু n ফ্যাক্টৰটো যেতিয়া আহি যায় ঠিক হেতুকে কোয়ান্টাইজেশন বুলি কোৱা হয় যেতিয়া n এনেকুৱা আহি যাব তেতিয়া তাকে কোয়ান্টাইজেশন বুলি কোৱা হ'ব আই হোপ এতিয়া ইমানটোলৈকে বুজি পাইছা একিটাই হ'ল বোৰ মডেলৰ পস্তুলেটছবিলাক ঠিক আছে আৰু এই বোৰ মডেলটোক কি বুলি কয় ইয়াৰ সিগনিফিকেন্স মানে হ'ল যে মানুহবিলাকে তেতিয়া সময়ত বোৰ মডেলটো কিয় একসেপ্ট কৰিছিলে তাকে সিগনিফিকেন্স বুলি কোৱা হৈছে মানুহবিলাকে ৰাদাৰফোৰ্ড মডেলটো এৰি বোৰ মডেলটো একসেপ্ট কৰি ল'লে কিয় কৰিলে কাৰণ বোৰে ষ্টেবিলিটিটো এক্সপ্লেইন কৰিব পাৰিলে ষ্টেবিলিটি অফ
atom could be explained. Stability of atom explained, was explained, was explained. ইয়াক এক্সপ্লেইন কৰিছিলে কেনেকৈ? কাৰণ ইলেক্ট্ৰন আছে, এইটো ইলেক্ট্ৰন আছে, ইলেক্ট্ৰনটো যেতিয়া ঘূৰিব ৰিভল্ভ কৰিব, তে ৰিভল্ভ কৰিব ইন এ পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্বিট, আৰু যদিহে এই অৰ্বিটটোত যদি পাৰ্টিকুলাৰ অৰ্বিট ঘূৰি থাকে তেতিয়া ই এনাৰ্জি ৰেডিয়েট নকৰে। এনাৰ্জি কেতিয়া ৰেডিয়েট কৰিব? এনাৰ্জি তেতিয়াহে ৰেডিয়েট কৰিব যেতিয়া এই ইলেক্ট্ৰনটো ইয়াৰ যিটো আপাৰ এনাৰ্জি ষ্টেট আছে তালৈ যাব বা আপাৰ এনাৰ্জি ষ্টেটৰ পৰা তললৈ আহিব, তেতিয়াহে এনাৰ্জি ৰেডিয়েট হ'ব। কিন্তু যদিহে এটা স্পেচিফিক অৰ্বিটত ৰিভল্ভ কৰি থাকে তেতিয়া এনাৰ্জি ৰেডিয়েট নকৰে। কিন্তু ৰাদাৰফৰ্ডে কি কৈছিল? ৰাদাৰফৰ্ডে কৈছিল যে যদিহে ইলেক্ট্ৰন এটা ৰিভল্ভ কৰি থাকে সি কণ্টিনিউৱাছলি এনাৰ্জি ৰেডিয়েট কৰে, আৰু যদিহে এনাৰ্জি ৰেডিয়েট কৰে ৰাদাৰফৰ্ড মডেলৰ মতে এনেকৈ আহি আহি ইলেক্ট্ৰনটো নিউক্লিয়াছত সোমাই যাব লাগে। ঠিক আছে, সেইটো সেইকাৰণে ৰাদাৰফৰ্ড মডেলটোক নাকচ কৰি দিলে আৰু বোৰ মডেলটো মানুহে একচেপ্ট কৰি ল'লে। তাৰপিছত কেলকুলেশ্যন অফ ব'ৰছ ৰেডিয়াছ। ব'ৰে এই যিটো আছে ইয়াৰ ৰেডিয়াছ আছে ইলেক্ট্ৰনৰ, এই ৰেডিয়াছটোকো ব'ৰে উলিয়াই দিলে। ব'ৰছ ৰেডিয়াছ, ব'ৰছ ৰেডিয়াছৰ মতে Rn is equal to n square h square divided by 4 pi square m e square z। ঠিক আছে, Rn, n মানে n is equal to 1, n is equal to 2, সেইটো is equal to n square h square by 4 pi square m e square z। For hydrogen atom z is equal to 1, মানে z is equal to atomic number টো, যোনটো z আমি আগতে ইউজ কৰিছিলোঁ, z মানে atomic number কৈছিলোঁ। therefore এই গোটেই বস্তুকেইটা যদি আমি ভেলুকেইটা পুট কৰি দিওঁ, কাৰণ এইটো প্লেংকছ কনষ্টেণ্ট হয়, পাই টু 3.14 বা 22/7, m মানে হ'ল ইলেক্ট্ৰনৰ মাছটো, e মানে হ'ল ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জটো, z মানে হ'ল 1, থাকি গ'ল অকল n স্কুৱেৰ। তো গোটেইটোক যদি আমি গোটেইখিনি ভেলিউবোৰ পুট কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি পাম Rn is equal to a naught n স্কুৱেৰ। মানে এই গোটেই টাৰ্মকেইটা যদি ভেলিউ পুট কৰোঁ তাকে আমি a naught বুলি লিখি দিছোঁ, এই গোটেইটো ভেলিউটোক a naught বুলি লিখিছোঁ আৰু n স্কুৱেৰ এনেকৈ লিখি দিছোঁ। আৰু এইটো যিটো a naught হয় 2.9, 52.9 পিকোমিটাৰ। পিকোমিটাৰ মানে 1 পিকোমিটাৰ is equal to 10 to the power minus 12 মিটাৰ। ঠিক আছে, আৰু এই যিটো a naught হয় এই a naught টো কোৱা হয় ব'ৰছ ৰেডিয়াছ। ব'ৰছ ৰেডিয়াছ বা যিটো নিউক্লিয়াছ আছে আৰু যোনটো তোমাৰ প্ৰথম অৰ্বিট বা যোনটো প্ৰথম এনাৰ্জি ষ্টেট, এই এনাৰ্জি ষ্টেটৰ যিটো ৰেডিয়াছ হ'ব r, এই r ইজ ইকুৱেল টু r, এইটো r কি হ'ব? Rn ইজ ইকুৱেল টু a naught n স্কুৱেৰ। n কি হয়? 1 হয়, which is equal to a naught into 1 square, which is equal to a naught। a naught মানে কিমান? 52.9। তো তাৰ মানে যোনটো প্ৰথম অৰ্বিট আছে, প্ৰথম অৰ্বিট, এই প্ৰথম অৰ্বিটৰ ৰেডিয়াছ হ'ল 52.9, সেইটোকে ব'ৰছ ৰেডিয়াছ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া ফৰ similar or hydrogen like ions। হাইড্ৰজেন লাইক আয়নছ মানে কি? হাইড্ৰজেন লাইক আয়নছ মানে হ'ল যাৰ অকল এটা ইলেক্ট্ৰন আছে, যেনে হিলিয়ামৰ কেইটা ইলেক্ট্ৰন থাকে? 2টা। কিন্তু যদিহে এটা ইলেক্ট্ৰন দি দিয়ে কেইটা থাকিব? এটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব। তো এটা ইলেক্ট্ৰন দিলে হিলিয়ামটো কি হৈ যাব? He+ হৈ যাব। বা এতিয়া লিথিয়ামৰ কেইটা ইলেক্ট্ৰন আছে? 3টা। যদিহে 2টা দি দিয়ে তেতিয়া
এটা ইলেক্ট্ৰন থাকিব তো এতে 2 প্লাস হৈ যাব ঠিক তেনেকৈ বেৰিয়াম হৈ যাব 3 প্লাস বোৰন হৈ যাব 4 প্লাস এইবোৰক কোৱা হয় হাইড্ৰোজেন লাইক আয়ন্স তো হাইড্ৰোজেন লাইক আয়ন্সৰ কাৰণে ৰেডিয়াস হ'ব Rn is equal to a naught n square এই ফৰ্মুলাটো আহিব এটো ফৰ্মুলা আহিব divided by z z to হল ইয়াৰ এটমিক নাম্বাৰটো বা নিউক্লিয়াৰ চাৰ্জ ঠিক আছে a আৰু b পইণ্ট হৈ গ'ল এতিয়া c d পইণ্ট এটো বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত কভাৰ কৰিম